My name is Anoriell and welcome to my channel. Here we do reactions mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. And today we are watching Cutie Pie episode 12, I think. It's the last one. It's the last one. Hallelujah moment. Hallelujah moment. Yeah. And okay, all the disclaimers, all of them. No, this is absolutely not my favorite series. It has nothing to do with the actors. They are really good actors. Otherwise, I wouldn't even care at this level that I care. Super great actors. It's all about the script, the framing, the producer, the director, all of that. Yeah, that isn't working for me. A very dear friend on Twitter has written an excellent review on this. I will link it down below if I get her permission to do that. But basically, yeah, this is not forward thinking. This is very backward thinking. I know everybody's like, oh, but it's a BL about equality marriage and yeah. But it's also BL about gender norms and patriarchy and abusiveness, and that we should all strive to, all of these gender norms and how to behave in a relationship. One should be more dominant, one should be more submissive, one should take care of the home, one should work, like one should always. It's extremely backward thinking, like extremely. There is no equality, there is no, like, not a single drop of feminism in this at all. Which is, a series that want to break down the patriarchy and make marriage equality. I think you might want to see that. But yeah, no, it's not my favorite show. Not at all. I've been through this a lot of times, but let's go through it again, because people seem to miss it. I don't know how new people find these reactions, because most of you should know by now. But somehow there's always someone new that, like, why are you so angry at Lian? Why do you hate him so much? So, okay, here we go. I have been in an abusive relationship when I was younger. It lasted for a few years. It made things very hard for me mentally to recover from. I still apologize way too much, way too often. When I know it's not my fault, but it's just something I do. It's in my backbone that I need to apologize. So I view this with a set of eyes that not most people have, with a set of experience thankfully most of you have never had, which I am really appreciative of. Every time I get a comment like, I don't see it, I don't understand it, I'm actually kind of happy, because that means you haven't been even close to experience this. And that's a good thing, people. That's a good thing. Like, I don't wish that on my worst enemy. So yeah, I don't mind you not getting my point of view. That means you had probably a pretty happy life. And thank God for that. Be happy about that. Yeah. I don't mind. Absolutely not. But don't try to make my experience less valid because of it. Okay? There's a difference. So yeah, I see this as something that is just so abusive. Like, every episode has been this abusive cycle where they start with some kind of tension. Lian breaks and does something kind of very toxic, like taking away a phone or stuff like that. He's not hitting him, but he's coming with these underlying lines that
I don't like this behavior, or like stuff like that. Pointing things out, taking him out of his home. Like, yeah. And then there is this, oh, I'm sorry, I didn't mean to hurt you that way. And then there is this extra loving face. And then they're back into this cycle over and over and over again. Every episode, it's the same. Every episode. There is no freaking progress here. It's the same. Every episode. And let's not get into Gia and Dio. I mean, you've seen it. If you watched my reactions before, you've seen my reaction to them. And I know a lot of people say that Qian and Lian are worse, and they are absolutely worse because we see a lot more from them, but Yang Dao reminds me a lot more about the dynamics I experienced and the situation I was in. And like last time he had, like, he gained a puppy. Dio got a puppy from Gia. Then they had sex and said that let's forget the past. Let's start anew. And I love you, because a puppy obviously solves years of abusiveness, but okay. And then he had a curfew again. He wasn't allowed to stay out after 9 p.m. 9 o'clock. He's a university student, people, like a second year university or a third year university student. That means he's, if my math is correct, he's 20, 21. And he's not allowed to be out after 9 p.m. My 10-year-old is allowed to, like, yeah. We're not, yeah. That's that, I guess, but luckily they don't seem to have the, I saw somewhere that they might not have the rights for that story, so they had to, like, they were only allowed to show that much bits and pieces, and maybe that's why it's so freaking toxic, because they choose the most toxic I have no idea what went wrong with that, but yeah. Maybe I will read the book and see if it's better. Who knows? Maybe the book is a lot better than the series. Maybe it's just the framing. I don't know. But yeah. Anyway, Lian and Kua. Yeah, Lian last episode. I don't know. They had this conversation with Kua's mom about all the money, and then they never talked, and we find out that Kua has been hiding in school. He has so and I mean, he should know that Lian knows he's curating, or that he has a singing career, because he knows that it was Lian who took him home from the bar that night. But it seems like they forgot about that. And he knows that Lian has been in his secret house. But it seems like they forgot about that entirely. So yeah, Kua is having a really hard time with the money, and the fact that he's been lying to Lian, and he has, you know, he doesn't feel like Lian loves him for who he is, and all of that. Which is, of course, you know, part of the story. How I see they framed it, I also see that Lian is only after his name, like the nobility in his name, because that's how they have been framing it this whole time. But again, I have friends that are very rich, that are had this thing happen to them. So I'm viewing it with a set of eyes that not everybody has. I know that. A life experience that not everybody has. Got it? No. Yeah. It's alright. You don't have to understand. But that's how I see it. Because, yeah, I've seen that situation close. It's not pretty. So, yeah.
Kua says no when Lian tries to extort him to marry him on his dad's 60th birthday in front of everybody. And my reaction was not like everybody else. I saw a few reactors after I done mine, and I knew that mine wouldn't be the same because I knew what the other one would do, because I don't know, they always do the same thing. Not that there's anything wrong with that, but yeah, most of them were like crying and like, okay, well, how could you do that to Lian and poor Lian? And I was like, I was having the best day of my life. I was so happy, and I was like screaming yes at the screen. Finally, go and live your best gay life away from everybody. We know it's not that ending we're gonna get, but that's, in my mind, that's the ending I will create for them. So yeah, that was basically what happened last episode and how I felt about that episode, if you didn't watch it. But yeah, let's dive in and see how they're gonna fix this. Probably one sentence, people. One sentence. Okay, talk to you later. Yeah, we're back here. Should I do it again? Nah. อย่าเลยครับ If you want my spontaneous reaction to this, go and watch last week's episode. เฮียยังไม่รู้จักตัวตนจริงๆเกอร์ด้วยซ้ำอ่ะเกอร์ไม่ได้เป็นคนแบบที่เฮียคิดและตอนเนี้ยเกอร์ก็ไม่รู้ว่าเกอร์รู้จักเฮียดีพอหรือยัง That's true. You don't know each other. ก็มาฟังมาโดยตลอดไงครับ เกอร์เลยเป็นคนสุดท้ายที่รู้ทุกอย่างใช่ไหมล่ะ Good. ทั้งเรื่องคุณตาแล้วก็ทรัพย์สินของกิรติ เรื่องนั้นเราก็เคลียร์กันแล้วไม่ใช่เหรอ No, you เฮีย didn't. เคลียร์คนเดียวไหมครับเกอร์ไม่ได้เคลียร์กับเฮียซะหน่อย แต่ทุกอย่างที่เฮียทำเฮียก็ทำเพราะหนูเกื้อหนูเชื่อใจเฮียไหม เชื่อใจเหรอครับ How could แล้ว he? เฮียล่ะเชื่อใจเกอร์ได้จริงๆใช่ไหม Good question. มั่นใจแค่ไหนว่า Oh, I love you. Now I love ที่เฮี you. ยบอกรักเฮียรู้จักเขาจริงๆ ไม่ว่าหนูเป็นแบบไหน เฮียก็รักหนู รักมาโดยตลอด พอครับเฮีย Yeah, you told him you didn't. เฮียอย่าทำให้เกอร์รู้สึกสมเพชตัวเองไปมากกว่านี้เลยครับ เกอร์ว่าเราไปกันไม่รอดหรอกครับ เกอร์ขอตัวก่อนนะครับ ก่อนที่เกอร์จะดูงี่เง่าไปมากกว่านี้ ขอโทษนะครับ But yeah, good that you called him out on that. Because he never talks to you. เดี๋ยวกูคนเดียวไปตามเกลือเอง ไอเรียนตั้งสติหน่อยดิวะ นี่งานแต่งยิดป๋ามึงนะเว้ย Yeah, how did you? You're supposed to be smart. Good that you called him out on it. I like ขอ you. โทษครับ ขอโทษครับ เกลือรอเดียวก่อน เกลือเฮียเกลือลงไปแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะ เ
Okay, now I feel a little bit for you. Last time I was so happy, but yeah, I feel you. ไม่ต้องห่วงงานป้า เดี๋ยวทางเนี้ยม้าจะจัดการเองนะลูกนะ ฟังให้ดีนะเหรียญเรื่องของชีวิตคู่ ไม่ใช่การวิ่งแก้ปัญหาลำพังเพียงคนเดียว คนเราถ้ารักกันจริง มันต้องพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน ที่สำคัญนะลูก มันต้องเชื่อใจกัน แล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้ But กัน you และกันนะลูก never นะ trusted him. นี่แหละชีวิตคู่ And as I said last time, like, เข้าใจไหมลูก Kia's family has always shielded him from everything. They always kind of lied to him and always tried to hide things from him. So that's what he was taught to do. And he tried so many times to give Lian hints that he wanted to break this cycle, but he didn't know how. He trusted Lian to show him how, and then Lian just did the exact same thing. And Lian is supposed to be like 12 years older people. 12 years. He's over 30 in this series. คือไม่ยอมรับสายอะ He's supposed to be the smart one. But yeah. Kira, I know this is your safe space, but you should know Lian knows about this place. This is where he should look for you. But then again, right now you're probably not that smart. Yeah, everybody's calling you. Just shut the phone off. ฮัลโหลเกื้อ อยู่ที่ไหนอะกำลังไปถ้ำมังกรใช่ไหม ไม่ต้องเป็นห่วงกูนะ กูโอเค แค่ขออยู่คนเดียวคิดอะไรหน่อยอะ เดียวกำลังไปหานะเกื้อ รอเดียวแป๊บนึงนะ ไม่ต้องมา กูโอเค กูขออยู่คนเดียวเถอะ แต่ว่า เกื้อขอร้อง เข้าใจเกื้อหน่อยนะ เกื้อโอเคจริงๆ ไม่ต้องเป็นห่วง โอเค เกื้อรู้ใช่ไหม ว่าถ้าเกื้อไม่มีใครอะเกื้อยังมีเดียวอยู่ตรงนี้นะ Please go away, go to England or whatever and จริง bathe in glitter and music. Just the two of you. Please. เฮียกลับกันเถอะครับ เกื้อโอเค แค่อยากขอเวลาอยู่คนเดียวสักพักอะเกื้อโอเคจริงๆใช่ไหม ครับ เดี๋ยวเชื่อใจเกื้อ ฮัลโหล ไอเหรียญเกื้ออยู่ที่ท่ามังกรอ่ะ รู้จักใช่ปะขอบใจมาก ไม่เป็นไร ผมตรงนี้แหละ กูเหรียญกูเหรียญกูเหรียญ เธอจะรักฉันคนนี้อยู่ไหม เธอจะรับฉันได้ไหมนะเธอ ถ้าฉันเป็นแค่คนนั้นที่ไม่ดีเหมือนที่เธอฝัน Yeah, as I เธ said, อยังรักฉันคน whoever นี้ได้ไหม the lyrics writer in ใช่ this, ฉันไหมคน whoever ที่เธ wrote อ the ต้อง songs, การถ้าฉันมีแค่เพียงใจที่มันรักแค่เธอเท่านั้น and you are รักฉันที่หัวใจใจ you มัน what's his name? Like he's not
แล้ว his เรื่องของ real เรา name. ล่ะครับเมื่อไหร่ Yeah, as I was saying, the actor for Kua, I don't know his real name, like Nua, something like that. I think his singing voice, like he's singing that song, it's amazing. Yeah, you remember the code. Because he told you it was like your birthday or something. Okay. เฮียเข้ามาได้ไงอะ เลขบัตรประชาชนเฮียไม่ใช่เหรอ แล้วงานอะ No one really felt like partying after that, you know? เกลือขอโทษเกลือไม่น่าทำงานวันเกิดป้าเฮียพังเลยอะ But you were ขอ honest. โทษหรอก Yeah, good. Thank you. ไม่เป็นไร หนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลย Thank you! Oh my god. Who hit him on the head? เฮียต่างหากที่ต้องขอโทษหนู Like, he's not gonna, take away 11 episodes of abuse เฮียคงทำอะไรตามใจตัวเองมากเกินไป and years of abuse. But at least it's the start, I guess. Maybe. Let's see. I don't trust it. Panginoon. หนูไม่ได้ผิดอะไร อาบน้ำไหม เฮียตามเกื้อมาทำไมอ่ะ เฮียไม่โกรธเกื้อหรอ เฮียไม่โกรธ เฮียยกโทษให้หนูทุกอย่างแหละ ทุกอย่าง เฮียหมายความว่าไงครับ แล้วหนูล่ะ ที่หนูบอกว่าเฮียไม่รู้จักตัวจริงของหนูอะหมายถึงอะไร ก็ หมายถึงบ้านหลังนี้ และข้าวของพวกนี้ใช่ไหม ทำไมเฮียจะไม่รู้ Yeah, because ทาง he's ซูเปอร์ไบค์ที่ชื่อฉีหลิน วิศวะยานยนต์ a creepy stalker. คิริน แล้วช่องที่หนูท เฮียติดตามเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอ ำ เฮียสนใจเพราะว่าเป็นหนูนั่นแหละ เฮียไม่โกรธเกื้อหรอ ที่เกื้อโกหกอะ เฮียไม่โกรธ แต่เฮียเสียใจมากกว่า ที่หนูไม่ไว้ใจเฮีย Well, you never trusted him, and it's a two-way ก็เกื้ street. อกลัว Just saying. กลัวว่าถ้าเฮียรู้ว่าเกื้อไม่ใช่คุณหนูเกื้อกิรติ แบบที่ทุกคนคิด
เฮียจะไม่อยากแต่งงานกับ Yeah, and เกื้อ since you acted like his family, he thought he would have to be like he was with his family when he was with you. อืม Pretty normal. เกื้อคิดว่า ถ้าพอเกื้อแต่งงานกับเฮียเกื้อจะเลิกทำเรื่องพวกนี้ทั้งหมด แต่ว่า และหนูจะเลิกเป็นตัวเองทำไมหึเฮียยังรู้เรื่องอื่นของหนูอีกนะ หนูชอบกินบุฟเฟ่ต์หมูกระทะมากกว่าร้านอาหารหรูๆที่เฮียพาไปเดท หนูโดนมีดบาดตอนเด็ก ก็เลยไม่กล้าทำอาหาร และเวลาหนูโกรธอะหนูชอบทำหน้าแบบนี้ เฮีย ทำอีกครั้งได้ไหมครับ Kinda cute. ทำอีก พอแล้ว แต่เวลาที่หนูบอกรักเฮีย หนูไม่เคยหลบตาเฮีย เฮียเลยรู้ ว่าหนูรักเฮียจริงๆไม่ได้โกหก ไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นเพื่อเฮียหรอก แล้วเฮียก็ขอโทษหนูด้วย ที่เฮียไม่เคยบอกเรื่องนี้กับหนู As you should. You never showed him. เฮียรักหนูทุกแบบ ทุกเวอร์ชัน แอนนาเบล Yeah. What about it? ตัวเนี้ย Can we get an extra? เฮียรักที่สุด One line. One line. Well, we knew what we were getting. So I'm guessing everything is fine now.เป็นห่วงเกื้อเหรอ เห็นเงียบๆไปแล้วอ่ะ น่าจะดีกันแล้วล่ะมั้ง เดียวรู้สึกผิด ผิดอะไร เดียวรู้ทุกอย่าง ว่าเกื้อปิดบังอะไรเฮียเหรียญไว้บ้าง แล้วเดียวก็รู้ อือฮึ ว่าเฮียเหรียญรู้ แต่เดียวกลัวเดียวจะตัดสินใจบอกเกื้อมันก็ช้าเกินไปจนมันทำให้เกิดเรื่องแบบเนี้ยบางที ที่เกื้อไม่ยอมแต่งงานกับเฮียเหรียญอาจจะเป็นเพราะเรื่องที่เดียวบอกก่อนหน้านั้นก็ได้ ไม่เอานะ อย่าโทษตัวเองแบบนี้สิ มันเป็นปัญหาของเขาสองคน เขาก็ต้องหาทางจัดการแก้ไขกันเองนะ
แล้วเรื่องของเราล่ะครับ เมื่อไหร่เฮียจะบอกเดียวสักทีว่าที่เฮียให้เดียวมาอยู่ที่เนี่ยก็เพราะว่าเฮียรู้สึกผิด เดียวรู้นะครับว่าพ่อพยายามจะทำอะไร คุณอาร์มมีธุระอะไรกับผมเหรอครับ ไม่มีอะไรหรอกอาก็แค่ผ่านมาทำธุระแถวนี้ ก็เลยแวะมาเยี่ยมสักหน่อย ในข่าวผมบอกว่า คุณอาร์มมารอผมอยู่ที่ทั้งวัน เออ Mm-hmm. แหม่ก็ตามภาษาคนแก่นะ คืออาไม่มีอะไรจะทำแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนด้วย ช่วงนี้ไม่ได้เข้าไปที่โชว์รูมนะครับ อ๋อไม่ละ ตอนนี้ก็ปล่อยให้ลูกน้องเขาทำกันนะอาเนี่ยเบื่อเต็มทีอยู่แล้วรู้ไหม ที่ตรงนั้นเนี่ยทำเลไม่ดีเลยทำอะไรมันก็ทำไม่ขึ้น Well, he probably told you that, you know. แล้วคุณอาอยากให้ผมช่วยยังไงนะครับ แล้วนะอาว่าตึกแถวตรงถนนรามอินทราเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอาว่าน่าจะดีนะ ไม่ดีหรอกครับ ตึกตรงนั้นอยู่ในซอย ไม่ติดถนนใหญ่ด้วยซ้ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็สร้างคอนโดสิ ตอนเนี้ยรถไฟฟ้ากำลังมาแล้วนะ อาว่าทำคอนโดขายเนี่ยน่าจะดีนะ นี่ถ้าคนเดียวเขารู้ว่า อี้ปฏิเสธอานะเขาจะคิดยังไงนะ I don't think เด็ he กคน will เนี้ย even care. น่าสงสารจริงๆเลยดันไปเชื่อใจคนที่ทำให้ตัวเองความจำเสื่อม แต่อาก็บอกเขาหลายครั้งแล้วนะ ว่าให้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อ ก็ไม่ยอม ไม่รู้จะดื้อแบบนี้ไปอีกนานสักแค่ไหน Well, because he doesn't like you, I think. Because you're super abusive, so he turns to a super abusive boyfriend. Not uncommon. Not at all uncommon. เดียวจำได้แล้วเหรอ Childhood trauma often leads to ตอนแรกก็ teen จำไม่ได้ trauma ครั that บ leads to adult แต่พอ trauma. พ่อพูดให้ฟัง Yeah. เดี๋ยวก็เลยนึกออก พ่อคิดจะใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือต่อรองกับเฮียจริง คนเดียวรู้แล้วคนเดียวโกรธเฮียหรือเปล่า ๆ เดี๋ยวไม่โกรธเฮียหรอกครับ มันเป็นอุบัติเหตุ เดี๋ยวซะอีกที่ต้องขอบคุณเฮีย ที่คอยดูแลเดียวมาตลอด เฮียคงทำไปเพราะรู้สึกผิด ตอนแรกมันก็ใช่อะนะ เพราะว่าเฮียรู้สึกผิด ที่อุบัติเหตุครั้งนั้นนะมันทำให้คนเดียวเสียความทรงจำไป แต่ว่าตอนเนี้ยเฮียอยากดูแลคนเดียวนะเฮียอยากให้คนเดียวอยู่ใกล้ๆเฮียรู้สึกดีกับคนเดียวมากๆนะ Really? เดียวบอกพ่อไปว่า เดียวไม่สนใจ แล้วก็ไม่ให้พ่อเอาเรื่องในอดีตมาขู่เฮียอีก เพราะว่าที่เฮียทำทุกอย่างให้เดียว มันก็มากเกินกว่าที่เดียวจะชดใช้เฮียได้แล้วครับ ไม่เอานะเฮียไม่ได้เก็บเรื่องนั้นมาเป็นบุญคุณซะหน่อย แต่พ่อจะเรียกร้องเอานู่นเอานี่จากเฮียไม่มีวันจบ ปล่อยเขาไป ตอนแรกเฮียก็เกรงใจนะ เพราะว่าเห็นเป็นพ่อของคนเดียว แต่ในเมื่อคนเดียวรู้เรื่องทุกอย่างแล้วอะกล้ามากระตุกหนวดเสือ ก็ต้องเตรียมตัวโดนขย้ำ เริ่มเป็นห่วงพ่อซะแล้วสิ เฮียไม่ทำอะไรรุนแรงหรอก เฮียแค่อยากจะทำให้รู้ว่า อย่ามากวนตีนเฮียหัวเราะอะไร เฮียดุจังเลยอะ เฮียสัญญานะ ว่าเฮียจะไม่มีความลับอะไรกับคนเดียวอีก ดีใจที่ไม่ได้ถอดใจไปซะก่อน I don't understand their relationship at ไอ all. หมาน้อง เฮ้ย ลืมไปเลย เดี๋ยวเฮียจับกิน มาน้องหนีเร็ว ไป ยังไม่เลิกเข้าใจเฮียผิดอีกเหรอ เ
ฮียไม่ได้กินหมานะ แต่เฮียยังกินกบ กินควาย กินจระเข้ยังไว้ใจไม่ได้หรอก เฮ้ยอันนู้นเดี๋ยวคืนนี้จะกินคน คนเดียวน่าจะอิ่ม ไม่ เฮีย อย่า เฮีย He's not there. Maybe he's doing breakfast. You never know with him. Maybe he's at work. เฮียวันจันทร์ เฮีย เดี๋ยวเกลือไปเรียนก่อนนะครับ เฮียทำอาหารเช้าให้อ่ะ หนูไม่ทานเขาเหรอ ไม่เป็นไรครับเฮีย เดี๋ยวเกลือไปเรียนสายอะเอ้า ไอเดียวมึงมาตั้งเมื่อไหร่เนี่ย ตั้งแต่เกื้ออยู่ในห้องน้ำอ่ะ เดียวเป็นห่วงก็เลยมาหา แต่ดูท่าทางแล้วก็ คงจะไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วสินะ เออ สายแล้วมึง รีบไปเถอะ เอาไปรองท้อง Yeah. ครับเฮีย Eat on the way. คนเดียวด้วยไหม ไม่เป็นไรครับ เดียวทานมาแล้วครับ เฮียครับ เดี๋ยวเกลือฝากล็อกบ้านด้วยนะครับ แล้วก็วันนี้เจอกันที่บ้านนะครับ ไปมึง ไปเรียน ไปเร็วๆโอเคไปแล้วกูรักมึงนะเว้ย รู้นะ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะมึง ตอนเนี้ยกูเองโคตรมีความสุขเลยว่ะ เดียวเองก็เหมือนกันอ่ะ ว่าแต่มึงอ่ะ ทำไมอะ มึงยังไม่ได้เล่าเรื่องมึงกับเฮียอี้กูฟังเลยนะ คืนนี้ โอเค คืนนี้ งั้นกูไปแล้วนะ ตั้งใจเรียนนะ Me too กูไปแล้วบายมึง บาย เจอกัน ในที่สุดเพื่อนเราก็มีความสุขสักที Are you really happy though? I mean, there are people who like that kind of relationship, but วันเย็นกินข้าวกับอะไรดี that requires contracts and stuff, people. ดีนะ ผงชูรสเยอะดี แต่หัวบางหมดแล้วเนี่ย บางจริง โอ้แทบไหล โทษที มาแล้ว แหม อารมณ์ดีจังเลยนะครับ ไม่ทราบว่าคุณพี่คู่มั่นให้ทิปนักร้องคนเก่งเยอะหรอครับ ไอ้ต้น ไม่กูหมายถึงว่าคุณพี่เขาเกิดใจดีแล้วก็ซื้อของให้มึง ของทั่วไปอ่ะ ไม่มีอะไร กูรู้หมดแล้ว รู้อะไรวะ กูก็รู้ไงว่าคืนนั้นเฮียมา ได้เป็นตัวของตัวเอง กับคุณพี่คู่มั่นแล้วสินะครับ ไอ้ศีลมึงรู้ได้ไงว่าพี่มีปัญหาอะไรอ่ะ มึงมียานทิพย์บอก ผู้สังเกตย่อมยังรู้เกิดปัญญา Mm-hmm. สาธุ Yeah, you missed that entire kiss thing. กูไม่อยู่ That was the best though. คู่นี้ Him leaning into him afterwards, like wanting more.
ศีลขาด that สินไม่เสมอ yeah and product placement จอนได้ความสำเร็จของพวกเราแล้วนี่พวกมึง เดี๋ยวถ้าเราทำรถต้นแบบเสร็จแล้วเนี่ย น้องต้องทำอะไรต่อวะ ก็ต่อไปภาคไง พอขึ้นปี 4 อ่ะ จะเป็นไงวะ ก็แยกกันไปทำที10ไง ทำไมต้องแยกกันอ่ะทำด้วยกันตลอดไปไม่ได้เหรอ แล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเราเรียนจบแล้วเราก็เปิดอู่ซ่อมรถด้วยกัน จะได้อยู่กันแบบนี้เป็นนานๆไง โอ้กูไม่เอาด้วยหรอก ทำไมอ่ะจ๊าบมึงไม่อยากเป็นเพื่อนรักกูแล้วเหรอ มึงไม่เคยได้ยินเหรอว่าเวลาเพื่อนทำธุรกิจด้วยกันอ่ะ มันจะทะเลาะกัน เฮ้ย มันก็ไม่เสมอไปหรอก พี่เหรียญกับเฮียอี้ก็ทำธุรกิจด้วยกัน แฟนในคนเดียวอ่ะ แล้วมึงไงยังไง เรียนจบนี่แต่งงานเลยปะจ๊ะ ความจริงเมื่อวานเฮียขอกูแต่งงานด้วย แต่กูเทอ่ะ ทำไมอ่ะ ก็ตอนนั้นกูตกใจ แต่ตอนเนี้ยกูเคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว กูก็เลยคิดว่า กูจะเป็นคนขอเฮียแต่งงานเอง ลุ้นจริงดิ แล้วถ้าเฮียเขาเทมึงกลับอ่ะ กูจะขอไปเรื่อยๆ พอกูตัดสินใจแล้วว่าชีวิตเนี้ยกูจะแต่งงานกับเฮียแค่คนเดียว โอ้โห เอางี้ไหมเดี๋ยวเราอะซื้อเค้กก้อนใหญ่ๆเลย แล้วไปวางไว้หน้าบ้านเฮีย แล้วให้เกลือไปซ่อนอยู่ในนั้น แล้วก็โผล่ออกมาทะลุเค้กมาสบายเฮียครับ ไอ้ต้นมันยาอ่อน ว่านะ ให้เกลือโดดล่มลงมาแล้วถือป้ายใหญ่ๆ แล้วเขียนว่า you marry me เฮ้ยดีแล้วลงกลางบ้านเฮียเลยเฮีย they're cute My fiancé นี่ขัดจังหวะตลอด ครับเฮีย ได้ครับเฮีย งั้นเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับ ยังไง ยังไง พวกมึง กูกลับก่อนนะเว้ย ไปละ เอาหมูหมด หมูหมด ให้หมดแล้ว ใส่เห็ดหูหนูนะ ไอ้ศีลที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ สาธุ หนูถึงแล้วเหรอ เฮียอยู่ไหนอ่ะ มาเจอเฮียหลังบ้านหน่อย หลังบ้านเหรอครับ ได้ครับ งั้นเดี๋ยวกิ๊กเกอร์รีบเดินไปครับ หนูเกอร์จะถึงแล้วนะ อ๋อ ค่ะ ไม่ต้องเล่นใหญ่ ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ หนูเกอร์ หนูเกลือเซอร์ไพรส์ของขวัญจากพี่เหรียญค่ะ ซื้อจากมาบอสโอ้ ดูคติ ตื่นเต้นจังหรอแอปเชียกับของขวัญสิคะ seriously those two what's up with that polish it I don't เซอร์ไพรส์เกอร์เหรอครับ I given up on this episode. I'm just going with the flow, people. I'm just going with the flow. ชีลิง number 2 ต
อนแรกเฮียจะให้เป็นของขวัญ หลังจากหนูเพื่อตอบตกลงแต่งงาน งั้นเฮียเก็บไปก่อนเลยครับ หนูไม่ชอบหรอ ไว้ถึงเวลาแล้วจะบอก Now he's confused. Yeah. Go off to hotel room somewhere. We get it. We get it. สงสารให้เหรียญน่ะ สงสารมันทำไม โดนหนูเกลี้ยวคืนแล้วมั้งส่วนหน้า แล้วเขาจะทะเลาะกันอีกหรือเปล่าอ่ะ No. เดียวก็รู้จักเพื่อนของเดียวดีนี่ ทำหน้าแบบเนี้ย มีแผนแง่ๆไม่มีก้างขวางคอด้วยวันเนี้ย เฮ้ย ไม่ได้มีแค่เฮียคนเดียวนะ ที่เป็นเสือเดียวเองก็ฝึกศิลปะป้องกันตัวมาไม่น้อยเหมือนกัน เกี่ยวอะไรอ่ะ นี่เชียร์ มองอะไร ไม่เคยเห็นคนจูจีกันหรอไง อุ้ยเชียร์เห็นไหมไม่กลัวหรอกเฮียอุ้ยเฮีย ที่เดิมเลยนะ เฮียอย่ามา ถ้าเราสองคนแต่งงานกันนะเราก็คือคนคนเดียวกัน เป็นคนคนเดียวกัน แต่เราไม่สามารถตัดสินใจอะไรแทนกันได้เลยนะครับเฮียก็รู้อะว่าสังคมเราตอนเนี้ยยอมรับกันแค่ในนามแค่นั้นแหละ ขนาดแค่สิทธิพื้นฐานของคู่สมรสอะเรายังไม่มีเลย นั่นแหละ พวกเราสองคนก็ต้องสู้กันต่อไป สักวันน่ะสังคมก็จะยอมรับเราจริง I guess you have to ride a whale. I don't know how it ๆ works ไม่ in ว่าสั Thailand. คมจะจัดให้เราอยู่ในสถานะอะไรหนูก็จะมีเฮียคนเดียวตลอดไป แต่เกอร์ยังไม่ได้ตอบตกลงเลยนะครับ ไม่เป็นไร เฮียรอได้ เฮีย งั้น เป็นคนรัก เกอร์ไม่ค่อยได้ยินเลยอะอะไรนะครับ เป็นคนรัก อะไรนะ เป็นคนรักของเฮีย ได้ยินแล้ว เฮียอยากให้หนูเกื้อยิ้มแบบนี้ทุกวัน ไม่ต้องทำหน้านิ่งๆ พยายามเป็นคนเรียบร้อย แบบตุ๊กตาเหมือนเมื่อก่อน ก็เฮียแหละ ชอบทำหน้าดุ เฮียเปล่า เนี่ยทำอีกแล้ว
So can't he say no if he's too tired? Well, no, because this entire series has been a series about, you know, questionable consent. But yeah, he's too hungry and tired. He tried to tell you. ขาดจังหวะเลยอะ หิวเหรอ เกลือขอกินข้าวก่อนได้ไหมครับ เกลือเก่งจนเกลือไม่กล้ากินอะไรเลยอะ โอ้โหก่อนไปกินข้าวต้มอะกินเฮียก่อนได้ไหมเฮียพอแล้ว That looks so strange. You mean like that suit riding a motorcycle? But yeah. ไหวหรือเปล่าครับเฮีย Nope. ไหวสิ แต่ที่หลังถ้าหนูขับคนเดียว อย่าขับเร็วแบบนี้อีกนะ โอ้ยเฮีย เมื่อกี้เกื้อขี่ช้าจนแทบจะคานเป็นเต่าอยู่แล้วเนี่ย ถ้าเฮียเจอเกื้อเวอร์ชั่นเซอร์กิตนะเฮียหัวใจวายตายแน่ ดื้อนักนะเรา เดี๋ยวจะโดน โดนอะไร ไม่กลัวจริงเหรอ แล้วนิ่งเป็นตุ๊กตาทำไมอยู่ตั้งนานอะตอนแรกที่ทำเป็นเรียบร้อยอะ Do you ก want? ลัวไม่ใช่เหรอ ไม่ได้กลัวซะหน่อย แค่เกรงใจต่างหากแต่บอกไว้ก่อนเลยนะเฮีย ถ้าเฮียจะให้เกื้อเปลี่ยนกลับไปเป็นตุ๊กตานิ่งๆตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับ ไม่ต้องเปลี่ยนหรอก เป็นแบบเนี้ยรักเรา คุณตาครับ เกื้อมาลาคุณตา เกื้อจะให้ออกจากคฤหาสน์ไปอยู่กับเฮียเหรียญแล้วนะครับ เกื้อขอบคุณคุณตานะครับ ที่ให้เกื้อมั่นกับเฮีย ก่อนหน้านี้เกื้อก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเพราะอะไร แต่ตอนนี้เกื้อรู้แล้วล่ะครับ ถ้าไม่ใช่เพราะคุณตา เกื้อก็คงไม่ได้มีความสุขขนาดนี้ เกื้อจะแต่งงานกับเฮียแล้วนะครับ แล้วเกื้อก็ได้รู้แล้ว ว่าสิ่งที่สำคัญ คือการที่อยู่เคียงข้างคนที่เรารักที่สุด และใช้ชีวิตร่วมกัน ได้ปรับตัวเข้าหากัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะจับมือกันไว้แบบนี้ตลอดไป เฮีย ผ
Mm-hmm. คุณตาเอื้อน Didn't you know? คู่ชีวิต คงหมายถึงอย่างนี้สินะ Mm-hmm. เฮียครับ เกื้อว่าเราเอารูปนี้กลับไปไว้ที่บ้านเฮียดีไหมครับ Where did he go? เฮีย ป่ะ เฮียจองร้านอาหารเดิมมาไว้ เดี๋ยวไปไม่ทัน What? What just happened? Oh, เฮีย did he prepare a เฮีย proposal เป็น and อะไร he ครับทำไมไม่กินอ่ะ อาหารไม่อร่อยเหรอครับ เปล่า he ruined it by trying to propose to him? อร่อยดีนะ ที่นั่งตรงนั้นสวยดีนะ ไว้วันหลังไปนั่งตรงนั้นกันนะ สวยดีนะครับ Yeah, you didn't answer his question. Did he just realize that? Well, he didn't get to ask the เฮีย question ครับ เกื้อ because he got distracted. How the heck you get distracted in the middle of a proposal? But you know. คือวันเนี้ยเกื้อ หนูเกลือ ที่นี่อาหารไม่อร่อยเลย กลับไปทานบ้านกัน What? เอ้า What's ทำไมอะ wrong เฮีย with ก็มัน him? ก็อร่อยดีออกเฮีย So he's trying to propose for a week now, and yeah, he said he was gonna keep on asking. How long is he gonna keep on asking is the question. Yeah, I given up, you know, of getting the ending that I want and just, you know, just roll with it. It's a series. I know it's a series. I just don't like how they have portrayed this Yeah. entire series so far. หนูกินเถอะ And not realizing what they've done อยาก wrong. กินของหวาน Stop breaking that boy's heart, โอ้ dude. ยกูไม่รู้จะสรรหามุกไหนมาขอแต่งงานกับเฮียแล้วเนี่ย เฮียแม่ง รู้ทันทำแผนล่มไปหมดเลย เกื้อก็ขอไปเลยดิ ไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยหรอก เนี่ย เดี๋ยวนั่งหาวิธีขอแต่งงานใน YouTube อะจนตาลายหมดแล้วเนี่ย ไม่ได้ กูต้องสร้างความทรงจำใหม่ให้เฮียดิ แต่เท่าที่ดูเนี่ย ก็มีแต่มุกเดิมๆอะ แม่งต้องมีสักวิธีสิวะ เเกื้อได้เช็คบัญชี YouTube ของคิรินบ้างเปล่า เดี๋ยวไม่เคยเห็นเกื้อพูดถึงเรื่องนี้เลยนะ กูแค่อัพไว้อะไม่ค่อยได้เช็คอะไรเท่าไหร่เลย แล้วยิ่งกูมีเรื่องกับเฮียเนี่ย กูยิ่งแทบไม่ได้แตะเลยทำไมวะ เดี๋ยวแค่ลองถามดูอะเดี๋ยวเห็นว่าบัญชี YouTube ของเกื้อมันเป็นบัญชีที่แบบเปิดรับรายได้อะเกื้อลองเช็คดูดิ เออ เฮ้ย ทำไมเงินมันเยอะขนาดนี้อะเกื้อ มึง กูคิดออกแล้ว กูคิดออกแล้วว่ากูจะขอเฮียแต่งงานยังไง ขอบใจมากนะมึง
Tell him you're rich. Or with a song. คุณหุ้นส่วนครับ ช่วยมาที่ร้านหน่อย เกิดอะไรขึ้น มีพวกนักเลงมาครับ มาหลาย10 คนเลย เฮ้ย รีบพาคุณคิรินไปหลบก่อน ลูกเกื้อ คุณเหลียงครับ โอ้โหพี่คุณเหลียงครับ ใส่สูตรเลยครับ นี่ครับ ใส่สูตรเลยครับคุณเหลียงครับ ติดกระดุมครับ What? He thinks his boyfriend is gonna get kidnapped. What are you doing? He's gonna know that something is หล่อ up. มากจึงมาก คุณเหลียงครับ เดี๋ยวผมเข้าไปดูด้านล่างข้างในให้ก่อนนะครับ เจอกันไหนนะครับ You're not even subtitle. He's gonna know that something is up. สวัสดีขอรับ เล่นอะไรกันเนี่ย คิวกระถิ่นเรียบร้อยดีขอรับ โชคดีมีชัยพระคุ้มครองนะขอรับ เชิญขอรับ Is that all of their friends? That's cute. But yeah, I wonder why he has been avoiding that whole marriage proposal thing though. Because he has. So if he says no, how's that gonna work? Welcome. For Perth. Always the English get dude. Is he singing the same song? เมื่อดวงใจมีรักดังเจ้านกโผบิน บินไปไกลแสนไกล หัวใจฉันก็ลอยลิบไปถึงแดน I'm guessing it's some famous song. I don't know. โอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ยเมื่อต่างเราก็รักจากเกรงกลัวฉันใด ใจเรานั้นแน่นอน หัวใจฉันมั่นคงซื่อตรง รักเธอจริงแน่ใจขอวอนก่อนตัดใจร้างลา โอ้ใจรักเธอ คิดถึงเธอเฝ้าครวญหา โอ้ใจนะใหญ่ละเมอถึงเธอร่ำไป เมื่อดวงใจมีรักมอบแด่ใครสักคน หมดทุกห้องหัวใจ ขอให้เธอมั่นใจรักจริง ฉันจะยอมมอบกายพักพิง แอบแนบอิงนิรันดร์ And the normal flashback scene.เมื่อดวงใจมีรักมอบแด่ใครสักคน หมดทุกห้องหัวใจ ขอให้เธอมั่นใจรักจริง ฉันจะยอมมอบกายพักพิง แอบแนบอิงนิรันดร์
มั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักพิงแอบแนบอิงนิรันดร์ Can you let the boy propose now? Why are you using the microphone? He's literally there. But okay. แต่งงานกับเกื้อนะครับ Is he gonna say no? He's gonna say no. เฮีย Or is he just messing with him? Or is he angry that he's not the one proposing? ไหนบอกว่าอยากถอนมันไง ก็นั่นมันก่อนหน้านี้ แต่ตอนเนี้ยเกื้ออยากแต่งงานกับเฮีย เกื้อไม่อยากมั่นแล้ว เกื้ออยากแต่งงานกับเฮีย เกื้อรักเฮีย รักที่สุด รักมาตลอดชีวิตเลย ทำไมทำแบบนี้ Stop messing with him. แย่งบทที่เฮียพูดได้ยังไง เฮียต้องเป็นคนขอหนูแต่งงานให้เท่สิ Why? พุทธาเนียนหลบมาได้หลายรอบแล้วเชียว เฮียยังไม่ตอบเกื้อเลยนะครับ ตกลง แต่งหรือไม่แต่ง Why are you the only one who's gonna have to propose to him? Oh, come on. Stop with the hypermasculinity and just say yes. ไฟ ไปหยิบกล่องเลย Already have it. ขอโทษครับ คิดว่าคงได้ใช้ ก็เลยถือวิสาสะ เอามาเผื่อเลยครับสู้ๆนะครับ So seriously, he has to be the one who proposed. Gender roles and all of that. If we change Kua to a girl, would you say this series was progressive? หนูเกื้อกินละติ No. Bloody hell เธอ no. จะแต่งงานกับผมไหมครับ So why is it progressive just because he's a boy? It is not, people. I was kind of happy with this episode because, you know, it was cute and funny and I just given up. But no, now I'm just mad again. Oh. Way to go, series. Way to go. I thought I could just, you know, try to just go with the flow. But nope. Nope. We had to do this. เกื้อจะไม่ถามเฮียแล้วนะครับ แต่เกื้อจะบังคับ เฮียต้องแต่งงานกับเกื้อนะ Well, he just proposed, so he's gonna do it, you know? ครับ โ
อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยตลอดไป They were so close of giving me like an episode I could kinda live with, maybe. Well, not really, but you know. เฮียเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมอยากจะตื่นมาทุกเช้า อยากเห็นหน้าก่อนหลับตาลงทุกคืน ผมอยากอยู่กับเฮีย รักเฮีย ดูแลเฮียไปตลอดชีวิต เพราะความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์ผมรู้ว่าผมรักคนคนนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นหน้า กิเลนหวังอายุ 7 ขวบ ไม่รู้จักคำว่าการแต่งงาน Okay, so he's 7 years older, not 12. In the book, I think he's 12 years older, but I think they cut it down a bit. So he's 7 years older. แต่เด็กน้อยคนนี้รู้จักความรัก ผมคิดว่าความรักคือความรู้สึกที่บริสุทธิ์ที่สุดที่คนเรา Still, มีให้กัน he's supposed to be เรื่อง the เพศ adult one. ฐานะ สังคม สีผิว หรือการศึกษา ทุกอย่างล้วนเป็นเปลือกนอก ความรักของผมคือการที่ผมอยากดูแล อยากเห็นเขามีความสุข อยากเห็นรอยยิ้ม อยากได้ยินเสียงหัวเราะ อยากเป็นคนคอยอบกอดและเช็ดน้ำตาเวลาที่โลกใจร้ายกับเขา ผมอยากใช้ชีวิตร่วมกันไปกับเขา จนเราสองคน แก่เฒ่า ไม่ว่าอนาคตต่อจากนี้จะเป็นยังไง จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้าง จะสุข หรือว่าจะทุกข์ ผมก็พร้อมจะเผชิญหน้ากับมัน ตราบใดที่ผมมีคนที่ผมรักอยู่ข้างๆ เพราะผมได้เรียนรู้แล้วว่า ถ้าเราไม่ปล่อยมือจากกัน ความรักก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ และบางครั้ง ความรักก็มาในจังหวะที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว กับคนที่ไม่เคยคิดว่าจะใช่ ก็กลับกลายเป็นใช่ เพราะเราทุกคนต่างมีความพิเศษของตัวเอง แต่ความรักก็ต้องใช้ความพยายาม ต้องปรับเข้าหากัน ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งการกระทำและคำพูด ทุกอย่างก็คือความรัก ผมเคยบอกว่าผมเชื่อเรื่องการแต่งงาน เคยคิดว่าผมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อคนที่ผมรัก แต่วันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผมเชื่อ ไม่ใช่แค่การแต่งงานหรอก แต่มันคือความรัก รักและยอมรับในตัวตนของกันและกัน รักในสิ่งที่อีกคนเป็น รักในสิ่งที่เราเป็น รักในความรักของพวกเรา This music is creepy. Are one of them dying? ผมเชื่อในความรัก ผมรักเฮีย ผมไม่แคร์ว่าโลกจะนิยามความรักของเราว่ายังไง เพราะความรักของผมคือเรื่องจริง และมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไป ความรักไม่ใช่แค่การแต่งงาน แต่ความรักคือสิทธิ คือความเท่าเทียม ที่ไม่ว่าผมหรือใครๆก็สมควรจะได้รับ Well, if it was about equality, you would have made a series about equality, not about gender roles. แต่ผมก็หวังนะครับ ว่าวันหนึ่งความรักของเราทุกคนจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน That is basically to have from and to the go from 50s. this day forward for better for worse for richer for poor in sickness and health until the death do us part. อยากจะเรียกเธอดังๆว่าที่รักที่รักคำที่ไม่เคยให้ใครที่รักที่รักฉันรักเธอหมดหัวใจอยากตื่นขึ้นมาได้เห็นเธอได้จูงมือเธอเดินเรื่อยไปทั้งตัวและใจยกให้เธออยา
จะเรียกเธอดังๆว่าที่รักที่รักคำที่ไม่เคยให้ใครที่รักที่รักฉันรักเธอหมดหัวใจอยากตื่นขึ้นมาได้เห็นเธอได้จูงมือเธอเดินเรื่อยไปทั้งตัวและใจยกให้เธอ Okay, so that was the final episode of Cutie Pie, and I almost made it through the entire episode without flipping out. Almost. 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 Yeah. No, but yeah, no, Lian had to be the one to propose, because, you know, he's the masculine one, and Kyo is the feminine one, and God forbid the feminine one proposed. Because girls can't propose, you know. Yeah. As I said, if you changed Q as gender to a girl through this series, and then start thinking about it, would you really think this series was progressive? No. No. No, 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 no. And I mean, as I stated before, I like Chinese dramas. I watch a lot of Chinese dramas. I've watched a lot of K-dramas. One of my favorite tropes in that is like arranged marriage and all of that. But I know what I'm getting then. They're not like trying to market it as something like with feminine touch or equality or queer theory. They're not trying, you know, to... They're marketing it as a, yeah, this is toxic and this is like gender roles from the 50s. 90% of the time, that's the entire marketing. Here, they market, they sell it as something progressive, as something new, as something, you know. And that scares me, because people will watch this and say like, oh, this is new and this is so progressive and so cool, and like, do you even hear yourself? Is this really the role? Yeah, then move to the United States. They will befit you perfectly now with the no abortion rights, and women should be at home at the kitchen and breeding children. Pretty much the same thing, people. There you go. Yeah, for me, no. No. Sometimes I'm very glad that I live in the country I live in, where we, you know, we have these discussions every day, and in a more positive way than a lot of other countries, even if we are also going backwards and it scares the shit out of me. But yeah, that's the whole other thing. But that is one of my main issues with this. Like I've been saying over and over again, yes, it's super toxic, but I don't mind super toxic things if I know that's what I'm getting. The problem with this is that they are trying to push this narrative that it's a progressive, cool, cute series, when it's absolutely not. They're trying to win points on how progressive they are, that they are bringing up this equality marriage thing. Which, by all means, yes, I support equality marriage. Like, yeah, I do. Like, really, I do. Yeah. But don't try to sell this series as cute and forward and progressive and all of that, when in the same time you are cementing so much gender roles and such abusive behavior that comes with these gender roles and this masculinity and toxic things. And yeah,
as cute and progressive when it's not really, really not. And that has been my problem with this series. Like, they're trying so hard to sell this series as something that is really isn't, and people are buying it. Like, I see a lot of people buying it, and as I said, it's not the actors' fault. They are very good actors. I wouldn't care this much if they were bad actors, because I genuinely cared about their characters. Like, I wanted better for Kua. I wanted better for Dio. I wanted them to be happy, and I wouldn't have wanted better if I didn't care about the characters, and the thing that made me care about the characters were the actors. So it's not their fault. Not at all. It's the marketing, it's the directing, it's the framing of it all. How they're trying to sell this series, and I'm guessing a little bit of the script writing. I haven't read the book. I don't know the differences from the book and the script, but most of it I've probably lost in translation and a different view on how you frame it, and that is on the producer and the director. That is not on the scriptwriter most of the time. It's on the director and the producer. And that has been my whole problem with this series. So yeah, I don't know, people. I don't know. Not my favorite, but it's over. And I could laugh a little bit at the end here, but then they had to go ruin it again. Yeah. Okay then, that was it. I will talk to you next time. I hope I didn't ruin this series for you, all 300 that watched it. Like, I'm super glad you've been with me. I think it's pretty much the same 300 people who watch this, because I see all of the other reactors has like thousands and thousands of views on this. I don't, because people don't like my reaction on this. I'm okay with it. I hope you who have watched all of the episode have learned something about the abusive cycle, and if you have any questions, I am more than willing to share my story and talk to you about it. You can DM me on Twitter, or if you want to write an open conversation in the comments, you can do that as well. I'm here. I will listen to you. Yeah. Okay, keep it civil, like I always say. Like, share, comment, subscribe, do all the YouTube things. Love you all. See you next time, next series. Hopefully something better. Bye!